અને આપણી વચ્ચે આજ ઉપસ્થિત છે શ્રીમાન કુંડલ કૃષ્ણ પ્રભુજી. તેઓ ભાગવતાચાર્ય છે અને ભગવદ્ ગીતા ઉપર પણ એમનું બહુ ઊંડું અને આપણા શાસ્ત્રો ઉપર ઊંડું અધ્યયન છે અને અનેક કથાઓ કરેલી છે અને વ્યાખ્યાનો અલગ અલગ કેડરના લોકોને આખા દેશમાં એમણે આપેલા છે. એટલે મેં એમને રિક્વેસ્ટ કરી કે અમારી પાસે અડધો પોણો કલાકનો સમય સવારે છે, આપ જો આવો. અહીંયા ભાવનગરમાં હતા એટલે એમણે ગીતા મંજરી કરીને એક આખો કાર્યક્રમ લોન્ચ કર્યો છે. આપણે પણ એમાં સાથે છીએ અને એનો મકસદ એ છે કે નવી જનરેશન લાઈક યુ ગાઈઝ, કે જેમને કોઈ હવે માર્ગદર્શન આપવાવાળું નથી રહ્યું, ઇન્ક્લુડિંગ પેરેન્ટ્સ, કે જે એને કંઈક જીવનના પ્રશ્નોના સોલ્યુશન આપી શકે. એટલે બિચારા પછી શું થાય કે આગળ વધે, કંઈક સગવડતા થાય ન થાય, કોઈક વ્યસન બાજુ વળી જાય, કોઈક વ્યભિચાર બાજુ વળી જાય, કોઈક પાપ કરવા લાગે, અનએથિકલ અપ્રમાણિક બની જાય. અને આ બધા જેટલા આપણા જીવનના દોષો છે, પાપ જેને કહી શકાય, એ પાપથી ગ્રસિત થઈ જાય. ભગવાને આપણને બધી જેટલી સેન્સીસ આપી છે, ઇન્દ્રિયો, આંખ, કાન, નાક, મોઢું, જીભ વગેરે, એ બધાનો આપણે મિસયુઝ કરવા લાગી, કારણ કે આપણને કોઈ ટ્રેનિંગ જ નથી આપી. અત્યારે તમે આખા રાજ્યમાંથી ને અમુક રાજ્ય બહારથી અહીંયા બેઠા છો. આપણા બધાનું મકસદ એ છે કે આપણે સારામાં સારા પર્સન્ટેજ લાવીએ અને એમાં અનેક સમસ્યાઓ આપણને નડી રહી છે. આજે એમની સાથે ડિસ્કશન કર્યું તો મેમરી, આપણી યાદશક્તિ કેમ વધારી શકાય, આપણા બધા માટે પ્રશ્ન છે, યાદ નથી રહેતું એ. એટલે એમના ઉપર આપણને તેઓ સ્પીચ આપવાના છે. હવે વધારે સમય નહીં બગાડતા પ્રભુજીને આપણે વિનંતી કરીએ કે તેઓ આગળનો દોર આગળ વધારીને એમનું વક્તવ્ય આપે. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતી વ્યાસં ततो जयेम उदीरये. ये श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो सेकंड चैप्टर 4th मंत्र है, चौथे नंबर का. और संपूर्ण वेद के विधाता कहिए ऐसे व्यास देव ने संपूर्ण वैदिक ज्ञान को पूरे विश्व समाज को देने से पूर्व इस मंत्र से भगवान को प्रार्थना की थी. और इसी के मंत्र के फल स्वरूप हमारे भारतवर्ष के सारे ऋषि मुनि जो वास्तव में वैज्ञानिक थे, उन्होंने संपूर्ण सृष्टि के दिव्य ज्ञान को आत्मसात किया, मतलब अपना बनाया और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको जगत में प्रचारित किया. तो धन्यवाद, आप सबने इस मंत्र का उच्चारण किया, जिसमें हम भगवान नर नारायण को प्रणाम करते हैं, माता शारदा सरस्वती को प्रणाम करते हैं और भगवद अवतार वेद व्यास को प्रणाम करते हैं. और इस वैदिक शिक्षा को जिसने भी अपना जीवन माना, उन सभी महापुरुषों के चरणों में हम वंदन प्रार्थना करते हैं कि वे हमें शक्ति दे, बुद्धि दे. तो ये मंत्रों का सार था. और दूसरी बात, ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स ये कहता है कि 1 + 1 = 2. बट नाउ 21 सेंचुरी स्मार्ट है पूरी वर्ल्ड, तो इसमें 1 + 1 = 11. आप लोग अभी कहाँ हो? 11वीं कक्षा में. तो फर्स्ट 1, यू आर 1. आप सब एक स्पेशल हो, भगवान के पवित्र शक्तिमान आत्मा, अभी जो ह्यूमन बीइंग मानव शरीर में हो, तो यू आर स्पेशल 1. बट यू ऑलवेज रिमेंबर, याद रखिए, सबसे पहला, यू आर नॉट अलोन. आप अकेले नहीं हो. ऑलवेज कृष्ण अलोंग विथ यू. कृष्ण परमात्मा के रूप में आपके साथ है. तो आप और भगवान 1 + 1 = 11. सबसे पहले क्यों आप कहोगे इस तरह आप क्यों चालू कर रहे हो? मैं आपके सामने भगवत गीता का एक विशिष्ट श्लोक रखने जा रहा हूं.
जो 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है। पुरुषोत्तम योग अध्याय का नाम है और श्लोक संख्या है 15। आप सब शायद जानते भी होंगे कुछ लोग। सर्वस्य चाह हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम पोहनम च। भगवान कहते हैं कि आई एम सिचुएटेड इन एवरीवन हार्ट, सबके हृदय में मैं हूं। तो आपके साथ सदा कौन है? भगवान है। अच्छा, आप क्या करते हो हृदय में रहकर? तो कृष्ण कहते हैं फ्रॉम मी कम्स ऑल रिमेम्बरेंस, ऑल रिमेम्बरेंस, सारी याद शक्ति अर्जुन मुझसे आती है। तो भगवान हमें क्या देते हैं? याद शक्ति, स्मृति। एंड सेकेंड वर्ड ज्ञान, मतलब नॉलेज। सारा ज्ञान, सारी याद शक्ति हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा हमें प्रदान करते हैं और वे भगवान हमारे साथ है। ऐसा आत्मविश्वास प्रत्येक विद्यार्थी को होना चाहिए। तो मैंने जहां से सेशन चालू किया कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ परमात्मा जो आपको शक्ति देने के लिए, आपको बुद्धि देने के लिए, आपको ज्ञान देने के लिए आपके साथ खड़े हैं। तो हम 11वीं में जब प्रवेश करते हैं तो हमें चिंता नहीं होनी चाहिए, आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जो पढ़ाई है ये हमारा शौक होना चाहिए। हमें नया नया सब्जेक्ट जानना है, हमें नया नया सीखना है, हमें आगे बढ़ना है और आगे चलकर भारत के भविष्य को उज्जवल करने में हमारा भी हाथ होना चाहिए। ये हमारा निर्णय, ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहाँ से आएगा? कृष्ण कहते हैं आई विल गिव यू, मैं आपको देने वाला हूँ। वो आपके पास है, बस हम थोड़ा उनसे दूर है। तो इसीलिए गुजराती में कहे छे कि तू एकलो नथी, तारी हारे ईश्वर छे, એટલે તું એકડો છે। તું શું છે? એક છે અને કેટલાય હજારો મીંડા તારી પાછળ लागवा માટે વેઇટિંગમાં ઊભા છે। You are one, so many zero behind waiting for you to join us, તમારી હારે કનેક્ટ થવા માટે, and then you become a hero। તમે શું થઈ જશો? હીરો। હીરો કોણ બને ખબર? જેની વાહે હજારો ઝીરો હોય ને એ હીરો। હવે તમારે હીરો બનવું જ કે ઝીરો? હીરો मतलब वन। तो તમારી પાસે અગર યાદ શક્તિ છે, જ્ઞાન છે, मतलब ભગવાનની કૃપા છે, તો તમે શું છો? હીરો છો। તો તમારી પાસે બધી જ યોગ્યતા, બધી જ કેપેસિટી, બધું જ આવશે। ફર્સ્ટ આપણે 11માં છીએ, હું એકલો નથી, ઈશ્વર મારી સાથે છે। અને આપણામાં સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ, विश्वास શું હોવો જોઈએ? क्या होना चाहिए विश्वास? कि ईश्वर सब जगह है तो यहां भी है, वो सबका है तो मेरा भी है, वो सब में है तो मुझ में भी है, और वो सबको ज्ञान शक्ति देता है, याद शक्ति देता है, तो मुझे भी देंगे। ये हमें पूर्ण क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। तो देखिए एक श्लोक है बड़ा सुंदर जो मुझे स्मरण आ रहा है, मैं चिंतन भी किया हूं इस पर। उपनिषदों का एक श्लोक है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत। कठोपनिषद 3:13 ये मंत्र है, आपने शायद सुना होगा। उत्तिष्ठ मतलब क्या होता है? खड़े हो जाओ। आप लोग बैठे रहना। जागृत, जागो। प्राप्य वरान निबोधत, किसी गुरु की शरण में जाके ज्ञान विद्या को अर्जन करो, बोध को प्राप्त करो। वरान मतलब आत्मसात करो, अपना बनाओ। देखो ये ज्ञान भी जो आप कक्षाओं में लेते हो ना, उसको आत्मसात करो, मतलब अपना बनाओ। कभी कभी આપણે છે ને ગુજરાતીમાં કે આપણું નથી બનાવતા, ઉછીનું લઈએ। સર આગળથી સાંભળ્યું, ગોખણ પટ્ટી કરી અને બસ માર્ક આવે એટલે લખી નાખ્યું। એ આ ઉછીનું આપી દીધું। આપણે ઉછીનું જ્ઞાન નથી લેવાનું। શું કરવાનું છે? अपना धन बनाना है। विद्या इज अवर रियल नॉलेज, विद्या इज अवर रियल वेल्थ, अपनी साची धन संपत्ति है। અને વિદ્યાવાન સર્વત્ર પૂજ્યતે। તમે સરસ્વતીના ઉપાસક છો, અત્યારે લક્ષ્મી તમારી પાસે ઓટોમેટિક આવશે। પણ આપણે ટેન્શનમાં નહીં રહેવાનું, મને નોકરી મળશે કે નહીં, પછી છોકરી મળશે કે નહીં, મને કોઈ જોબ આપશે કે નહીં। અરે હું હજારોને જોબમાં રાખીશ, હું હજારો લોકોને જોબ હું આપીશ। એવા ભાવથી ક્લાસમાં એન્ટ્રી, એવા ભાવથી સ્કૂલમાં એન્ટ્રી, આવો મજબૂત કોન્ફિડન્સ આ શ્લોક આપે એવો છે।
શું કહે છે? ઉત્તિષ્ઠ. પહેલા તો કીધું સર ઊભા થઈ જાઓ, પછી કીધું જાગો. અરે આ સમજાય એવું નથી યાર. હકીકતમાં પહેલા જાગવાનું હોય પછી ઊભા થવાનું હોય. તમે શું કરો છો? देखो संस्कृत बात उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ का रियल अर्थ तो होता है दौड़ना, अगर ग्रामर से इसकी व्याख्या करें तो. लेकिन पहले तो उठ जाओ, फिर बोलते जागृत, जागो, फिर बोध लेने जाओ. अरे भाई पहले जागृत बोलना चाहिए कि આપણે પહેલા જાગીએ પછી ઊભા થાય. તમે શું કરો છો? ડેઈલી બેડમાંથી ઊભા થાવ ત્યારે પહેલા જાગો છો પછી ઊભા થાવ છો, ઊભા થાવ પછી જાગો છો? તમે કહેશો આ કંઈક સમજાતું નથી. વાસ્તવમાં આપણે પહેલાં ઊભું થઈ જવાનું છે. આ સાચી વાત કહે છે ઉપनिषद. કેમ? કારણ કે देखिए कभी कभी हम अलार्म बजने के बाद भी अगर खड़े नहीं होते ना तो जाग नहीं पाते, फिर सो जाते हैं, फिर सो जाते. पहले तो खड़े हो जाओ. और जागने का अर्थ हमारा वेद कहता है कि ज्ञान प्राप्त करो. जागे मतलब आंखें खोली, ब्रश किया, मोबाइल देखा, न्यूज़ देखा, ये नहीं. जागो मतलब ज्ञान प्राप्त करने की बात वहाँ पर कर रहे हैं. तो हमारा वैदिक प्राचीन मंत्र है. आप सब थोड़े सीरियस लग रहे हो, सुन भी रहे हो, अच्छे भी लग रहे हो. सुनते हो बच्चे अच्छे लगते हैं और वो सुंदर भी होते हैं और भगवान की गुरु की कृपा भी प्राप्त करते हैं. लेकिन सीरियस नहीं होना है. सीरियस हमें होना है विद्या में, लेकिन ज्ञान प्राप्त करते हुए एंजॉय के साथ, आनंद के साथ आत्मसात करना है. कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमूले सरस्वती, कर मध्य तो गोविंदम, प्रभाते कर. बड़ा वैदिक मंत्र सुभाषितम का भारतवर्ष के वेद जगत में प्रसिद्ध है. लेकिन अभी मॉडर्न युग है ना, आप लोग थोड़े डिस्टर्ब नहीं होना. कराग्रे वसति फोनम, अभी तो ऐसे ही सुबह सबकी होती है. और फिर कर मध्य व्हाट्सअपम, कर मूले फेसबुकम, प्रभाते इंस्टा दर्शनम. ये हो रहा है आजकल. इसीलिए हमारी दुर्दशा है, इसीलिए हमारी दुर्दशा है. इसलिए हम इन श्लोकों के मीनिंग, अर्थ को समझना है. उत्तिष्ठ, वेद कहता है खड़े हो जाओ. तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं एक दूसरे श्लोक से. आस्ते भग स आसीनस्य, जो खड़ा, जो बैठता है, आसन मतलब बैठना, आस्ते भग, भग मतलब भाग्य, आपका नसीब, भाग्य. देखिए कई लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो आगे बढ़ेंगे, भाग्य में होगा तो. भाग्य मतलब क्या? आपकी स्वयं का पुरुषार्थ और भगवान का प्रसाद, कृपा, दोनों मिल जाए तो भाग्य हो जाता है. अगर कि आप मेहनत नहीं करते तो आप आलसी हो, आप भाग्य के अधिकारी भी, ईश्वर की कृपा भी डाइवर्ट हो जाएगी. इसीलिए पुरुषार्थ, मेहनत बहुत जरूरी होता है. आस्ते भग स आसीनस्य, जो बैठा रहता है उसका भाग्य भी बैठा रहता है. उद्व तिष्ठति तिष्ठत, और जो खड़ा होता है उसका भाग्य भी खड़ा होता है. शेते निपद्यमानस्य, जो सोता है उसका भाग्य भी सोता है. और चराती चरतो भग, जो दौड़ता है उसका भाग्य भी दौड़ता है. भाग्य मतलब हम घड़ेंगे. मुझे एक प्रसंग याद आता है, पाणिनि, जिसने संस्कृत व्याकरण पूरे विश्व को दिया. जो भगवान शिव के डमरू से ये व्याकरण प्रकट हुआ ऐसा वेद कहते हैं. और पाणिनि का नाम आपने सुना होगा. वो जब अपने गुरु के पास गए तो उसके गुरु त्रिकालदर्शी थे और उसका हाथ देखकर कहा, बेटा तेरे भाग्य में तो विद्या की रेखा ही नहीं है. विद्या भी नहीं है, रेखा भी नहीं है. विद्या बालन, कोई हीरो हीरोइन कुछ नहीं है, नहीं. वो सब बच्चे हंसने लगे और पाणिनि जी उस गुरु को देख रहे थे जो उसे कह रहे कि तेरे भाग्य में विद्या नहीं है. विद्या की रेखाएं होती है ना भाग्य की. उसी समय चाकू लिया और हाथ में खींच दिया, फाड़ दिया, पूरा हाथ लकीर. देखिए सर मेरे हाथ में विद्या की. बोले पागल, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, विद्या तो नहीं आएगी और तकलीफ हो जाएगी. लेकिन उसका निर्णय था कि मैं विद्या ग्रहण करके रहूंगा. और आज वो पाणिनि है जिसके गुरु ने कह दिया था तेरे हाथ में विद्या की रेखा नहीं. उसने पूरे जगत को व्याकरण मूल पाणिनि जी ने दिया. तो देखिए ऐसे, देखो एक कीड़ा होना चाहिए 11 वालों को खास. जो लोग आपको ये कहते हैं ना, आपका मन, आपके मित्र, कि तू ये नहीं कर सकता, तू इतने मार्क नहीं ले ला सकता, जो काम दुनिया कहती तू नहीं कर सकता वही करने का कीड़ा बनाओ. वही मैं करूंगा, वो करके मैं दिखाऊंगा.
क्योंकि मेरे साथ दूसरा एक ईश्वर है, सबका है तो मेरा भी है, ये विश्वास मुझे है, बस मैं मेहनत करूंगा। प्रभु जी, हम लोग भागवत पढ़ते हैं सर, उसमें एक कथा है वोपदेव की। वोपदेव एकदम डल माइंडेड थे, कुछ भी याद नहीं रहता था, टीचर जो पढ़ाए तुरंत भूल जाए। और हुआ क्या, निकाल दिया उसके, तू सबका पूरे क्लास को बदनाम कर रहा है, हमारी स्कूल को बदनाम कर रहा है, निकल यहां से, रेड मार्क रजिस्टर। अब वे दुखी होकर घर नहीं गए वोपदेव, और रास्ते में एक कुआं था, पनिहारी जहां पानी भरती कुआं, उसमें देखा, कुएं के पास बैठे बैठे सोच रहे थे क्या करूं, निकम्मा एकदम। तब देखा कि पत्थर पे लकीर है, क्योंकि जो पनिहारी रोज पानी भरती थी ना गागर से, रस्सी से, वहां पत्थर में क्या हो गई थी, लकीर हो गई, पत्थर कट गया था। तब उसने सोचा कि घिसत घिसत पाषाण पर, अगर घिसते घिसते एक रज्जू, एक डोरी पत्थर में भी घाव कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। और वोपदेव ने ठान लिया कि मैं याद शक्ति इंक्रीज करूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं अभ्यास करूंगा, आवृत्ति करूंगा। और एक दिन ऐसा आया कि श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक याद कर दिए। हमारे मुगलों ने भारतवर्ष की संस्कृति को नष्ट करने के लिए सारा वेद जला दिया, तो भागवत भी जला दिया था। पहले प्रिंट प्रेस कुछ नहीं था, तो फिर पहले क्या था, विद्या, गुरु पढ़ाता, शिष्य याद करता था, शिष्य उसके शिष्य को, ऐसे ही लिखा पढ़ी तो होती नहीं थी उतनी। लेकिन वोपदेव ने 18,000 श्लोक याद कर लिया। और जब भारतवर्ष का इतिहास कहता है कि ऋषियों को वो भागवत की जरूरत पड़ी, किसी के पास नहीं था, वोपदेव ने कहा आई नो एवरीथिंग, मुझे सब बाय हार्ट है। और आज ऐसा कहते हैं कई लोग, हमारे मॉडर्न यूएस साइड के लोग ये भी कहते हैं कि आपका भागवत तो वोपदेव का पॉप है। वोप का क्या है, मतलब वोपदेव ने जो बोला वही तुम लोग बोल रहे हो। एक्चुअली उसके रचयिता तो व्यास है, लेकिन वो लोग ऐसा बोल लेते हैं। तो मैं पाणिनि, वोपदेव के इन उदाहरण से आप मित्रों को ये बताना चाहता हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। बस हमारा विश्वास होना चाहिए, सच्ची चाह होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सच्ची चाह होनी चाहिए कि हमें प्राप्त करना है, और उसके लिए जो भी सिस्टम आता है उसको हम फॉलो करेंगे, ये हमारा होना चाहिए। एक डायलॉग है ना, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारे साथ है ना। ये सही बोला है वो बंदा, कि वास्तव में हमारे अंदर चाह हो, लगन हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है, ये हमें विश्वास है। और कृष्ण हमारे साथ है। तो सबसे पहले अब मैं कुछ पॉइंट बताने जा रहा हूं आप लोगों को, जो मार्क करना चाहिए सब भक्तों को, कि मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूं, मैं ना भूलूंगा। ये गाना भी है बहुत पुराना, मैं नहीं भूलूंगा। ये अच्छा है, हम लोग यूज कर सकते हैं इस वर्ड्स को, कि मैं याद रखूंगा। आज से सबको ये बोलना बंद करो कि मुझे याद नहीं रहता। इससे आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप होगी। क्या बोलना चाहिए, मुझे सब याद रहता है, सावधान है भाई। लेकिन हम लोग ऐसी नेगेटिव थिंग्स, नेगेटिव वर्ड्स सुन के, बोल के अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले याद सबको सब रहता ही नहीं भाई, सबको सब याद, और कुछ कुछ तो सबको याद रहता है और कुछ कुछ तो होता भी है। ओके, तो मुझे भी सब याद नहीं रहता, नहीं, कुछ कुछ मुझे भी याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता क्यों, क्योंकि शायद मैंने इसका अभ्यास नहीं किया, या मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, या कोई नेगेटिव थिंग्स, सोशल मीडिया, या मेरे निकम्मे मित्र, या हमारा फैमिली कुछ प्रॉब्लम जो मुझे मेरी विद्या या पढ़ाई में याद रखने नहीं देता, या फिर अनवांटेड थिंग जो नहीं याद रखने वाला है वो मैं याद करके मेरा पूरा दिमाग फिट कर दिया हूं, इसमें फुल कर दिया हूं। देखिए, एक प्रकृति का नियम भी याद आ गया, बताऊं आपको। हमारे ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में कुछ पार्ट ऐसे हैं जिसको आप यूज करोगे ने, गुजराती में कहने वापरशो ने, तो ये વધારે शक्तिमान बनशे। द मोर इट इज यूज्ड देन मोर पावरफुल इट विल बी। अगर તમે કોઈ વસ્તુ વાપરશો ને તો એ વધશે, એમાં સૌથી પહેલું નામ સર દિમાગનું છે, પણ આપણે એને ઓલા વાસ્પાની પાછળ સ્પેરવ્હીલ તરીકે જ મૂકી રાખીએ છીએ।
દિમાગ એવી વસ્તુ છે કે જેટલું વાપરશો એટલું પાવરફુલ બનશે. તો એની દિમાગની એક્સરસાઇઝ આ કરવી જરૂરી છે. યાદ શક્તિ, આ યાદ રિમેમ્બરિંગ પાવર જે ક્યાં હોય? દિમાગમાં ને મગજમાં, બ્રેઇનમાં. યાદ શક્તિ ક્યાં રહે? શરીરમાં યાદ શક્તિ ક્યાં રહે? હાથમાં, પગમાં. ક્યાં રહે? દિમાગમાં. તો દિમાગ જે ભગવાને આપ્યું છે એનું અત્યારના સાયન્ટિસ્ટો કહે છે આપણે 2% પણ વાપરતા નથી, પણ એમાં બહુ કેપેસિટી છે. અને એ દેવાવાળા કૃષ્ણ છે. અને તમે કહેશો ક્યાં કહે છે કૃષ્ણ ગીતામાં 10મા અધ્યાયમાં, દદામી બુદ્ધિ યોગત્વમ. અર્જુન, તું મારી ભક્તિ કરીશ, તું ચાહ કરીશ, મારી શરણમાં આવીશ તો હું તને બુદ્ધિ આપીશ. જે બુદ્ધિ જોતી હોય, પછી ભૌતિક, આધ્યાત્મિક, વોટેવર, કાંઈ પણ બુદ્ધિ. ભગવાન દેવાવાળા છે બુદ્ધિ. અને એટલા માટે સૌથી પહેલી વાત કે દિમાગને આપણે યુઝ કરશું, વાપરશું. અને સૌથી પહેલાં દિમાગને યુઝ કરતાં પહેલાં, યાદશક્તિને ઇન્ક્રીઝ કરતાં પહેલાં ફર્સ્ટ પોઈન્ટ જે માર્ક કરવાનો છે, અને એ છે આપણે ઇન્ટરેસ્ટથી સાથ કરશું, રસ પડે એવું. અમારે ગુજરાતીમાં કહે છે જે ગમે ને એ યાદ રહે. પછી નામ હોય, છોકરી હોય, નોકરી હોય, વિદ્યા હોય, જે ગમે એ યાદ રહે. તો તમને સૌથી પહેલાં સબ્જેક્ટ ગમવો જોઈએ. તમારો જે વિષય છે ને એ તમને ગમવો જોઈએ. અબ્દુલ કલામની હિસ્ટ્રીમાં આવે છે, બહાર નીકળ્યા ને એ સાયન્સ લેબમાંથી, એટલે કોઈએ પૂછ્યું અબ્દુલ કલામને, એમની ઉંમર सीनियर सिटीजन 51 पार થઈ गई थी, सर आपने शादी क्यों नहीं किया? कलाम को पूछा गया सर आपने शादी क्यों नहीं किया? तो अब्दुल कलाम लंबे लंबे, आपने देखा ही होगा इनकी स्टाइल, और ऐसे देखते हैं. उसने कहा शादी भी मनुष्य की एक आवश्यकता है, मुझे पता ही नहीं. લગ્ન પણ જીવનમાં જરૂરી છે કે મને ખબર નથી. પછી એને એક વર્ડ્સ કીધો, આઈ લવ માય લેબ. હું મારા આ જે લેવલ એને હું લવ કરું છું, અને મેં એની હારે જ લગ્ન કરી લીધા. અને આટલે કલામ છે જે ભારતને દઈને ગયા છે આટલું મોટું સાયન્સ. એણે કોની હારે લગ્ન કર્યા? હું તમને કહેવા માગું છું, તમે તમારા સબ્જેક્ટ સાથે લગ્ન કરો. સૌથી પહેલાં અત્યારે કોની હારે લગ્ન કરવાના? સબ્જેક્ટ. લગ્ન બી સોરી સર, લગ્ન તો લગ્નમાં શું છે થોડું કેવરાવે. હું તો એમ કહું છું લવ કરો. ઘણી વાર આપણે જેને લગ્ન કરીએ એને લવ નો બી હોય, સાચું કેવું જરૂરી છે. ઓકે. અને લગ્ન એટલા માટે નથી, કારણ કે લગ્ન એક હારે કરવાના હોય આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિમાં. કારણ કે એકની એક ભૂલ 2 વાર તો ન કરાય ને, ઘણા કરે છે. પણ લગ્ન તો એક સાથે હોય, ઓકે, પણ લવ તો ઘણા બધા. તો આપણી પાસે 11માં તમારી પાસે ઘણા બધા સબ્જેક્ટ છે. ઓકે, તો તમે વિદ્યા સાથે લવ કરો, એટલે તમે અહીં કોઈનું નામ હોય તો આઈ એમ સોરી, પણ હું જ્ઞાનની વાત કરું છું કે તમારા જેટલા સબ્જેક્ટ છે બધામાં મારે નંબર 1 બનવું છે. અને એમાંથી 1-2 ને હું લવ કરીશ, લગ્ન કરીશ. લવ તો બધા સબ્જેક્ટને કરીશ, બધાને હું ચાહીશ, બધાને ન્યાય આપીશ, બધું વાંચીશ, શીખીશ. પછી એમાંથી મારા માઇન્ડ પ્રમાણે, મારા દિલ પ્રમાણે, અને ભગવાન જેની માટે મને ઘડ્યો એ મને આગળ રસ્તો મળશે આ 12 પાર કર્યા પછી, ત્યારે હું એક હારે લગ્ન કરી લઈશ, કોઈ એક સબ્જેક્ટ હારે, યા એક કોઈ ડિગ્રી હારે, અથવા એક કોઈ મારા જીવનના લક્ષ્ય સાથે. પણ અત્યારે 11-12માં લવ તો બધા સબ્જેક્ટ તમારે કરવો પડશે. અને આનાથી તમે જ્યારે ચાહશો ને, કોઈ પણ સબ્જેક્ટને આપણે પ્રેમ કરીએ ને, ઇન્ટરેસ્ટ આપીએ ને, એમાં રસ પાડીએ ને, એટલે એ પણ સામો આપણને ઇન્ટરેસ્ટ આપે, એ પણ સામો આપણને રિસ્પોન્સ આપે. પણ આપણે પરાણે બગાહા ખાતા ખાતા ચોપડા ખોલીએ, સાહેબ અમે બેઠા હોય, એ માતા, તો ઓલું સબ્જેક્ટ માથા પચાડે યાર. સમજાય તમને? તમે કોઈ પણ કામ, વિદ્યાને શોખ બનાવો, સબ્જેક્ટને શોખ બનાવો, અને એને ઇન્ટરેસ્ટથી વાંચો, ઇન્ટરેસ્ટથી સાંભળો, ઇન્ટરેસ્ટથી એને સમજો, એને પ્રેમ કરો. એટલે એ વિદ્યા એક, એ શારદા છે, એ સરસ્વતી છે, એ જ્ઞાન, એ ભગવાનનું રૂપ છે. ભગવાન ગીતામાં ત્યાં સુધી બોલ્યા છે, ન ઇદમ પવિત્રમ જ્ઞાનેન હિ સદૃશમ. અર્જુન, વિદ્યા, જ્ઞાનથી પવિત્ર આ વિશ્વમાં બીજું નેવર, કાંઈ જ નથી. અને જ્ઞાની આત્મ એવ મતમ, અને જે જ્ઞાની પુરુષ છે, વિદ્વાન છે, એ મને પ્રિય છે, આત્માની સમાન પ્રિય છે. કૃષ્ણ ગીતામાં બોલ્યા. તો આ બધી વાતને અગર તમે સબ્જેક્ટ લાવો, તો મારે સબ્જેક્ટને પ્રેમ કરવો છે, એમાં મારે ઇન્ટરેસ્ટ છે, એને હું ચાહું છું. અને એની માટે ઇન્ટરેસ્ટથી જો ગમશે તમને, તો એ વસ્તુ તમને જલ્દી યાદ રહેશે. જે વસ્તુ તમને ગમે એની માટે મહેનત ન કરવાની હોય, એ તમને ઓટોમેટિકલી
યાદ રહે. તો આ કલામની વાત કે આ સબ્જેક્ટ ઉપર મારો પોઈન્ટ એ છે કે એ સબ્જેક્ટને લવ કરો, એને ચાહો, અને એને કોઈ પ્રેમિકાને કે કોઈ તમને ગમતો કોઈ ટીવી મૂવીઝ હોય કે તમને ગમતું કોઈ એને જોવો ને એમ તમે એ ચોપડીને જોવો, એમ તમે એ સબ્જેક્ટને વિષયને જોવો, સાંભળો, નિશ્ચિત તમારી યાદશક્તિ ઓટોમેટિકલી એમાં ઇન્ક્રીઝ થશે ને થશે જ. બીજું સેકન્ડ પોઈન્ટ, યાદશક્તિ ઇન્ક્રીઝ માટે સરે જે બુક લખી છે એમાં એક પોઈન્ટ હતો કે જે વસ્તુ સમજાય ને એ યાદ રહે, રાઈટ? જે અન્ડરસ્ટેન્ડ થાય, જે ઇટ્સ રિમેમ્બરન્સ વોટ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. તમે જેટલું સમજો છો એ તમને ઓટોમેટિકલી યાદ રહી જાય, ઓટોમેટિકલી યાદ રહે. તો જ્યારે તમે વાંચતા હો કે જ્યારે તમે એ સર સમજાવતા હોય અને સાંભળતા હો ત્યારે એને સમજવાનો પ્રયાસ કરો. ન સમજાય તો પૂછો, એકબીજાને મિત્રને પૂછો, અને એ સમજવા માટે એને આવૃત્તિ કરો, અભ્યાસ કરો, ફરીને કરો, રિપીટેશન કરવું પડશે. છોડી દેવાથી કામ નહીં થાય. તો યાદશક્તિ જેને વધારવી છે એને એ વિષયને સમજવો પડશે. આની માટે વધારે ઉદાહરણ દેવાની જરૂર નથી, ચતુર બનવાની જરૂર નથી. પુનસુક વાંગડું પાસે એને સહી લેવા આવવું જ પડે, ચતુરને પણ આવવું પડે ને. કેમ? કારણ કે એ છે. તો આપણે એ વિષયને આત્મસાત કરવો છે. માર્ક કેવલ લાવવા માટે નથી, આપણને દુનિયા માર્ક કરે એવું કંઈક આપણે બનવું છે, સિગ્નિફિકન્ટ થવું છે આપણે. એની માટે અત્યારથી જ જરૂરી છે. તો યાદશક્તિ માટે પહેલાં કોઈ પણ સબ્જેક્ટને સમજો. હવે તમે કહેશો સર સમજવું જ છે, તમે બધા વાતો કરો, પણ હાઉ કેન પોસિબલ? વોટ ઇઝ ધ પ્રેક્ટિકલ પ્રોસેસ? સમજવા માટે તમારી પાસે હમણાં સરે કીધું 11 સેન્સીસ છે, અને કિંગ ઓફ સેન્સીસ ઇઝ અ માઇન્ડ, મન છે. 11 ઇન્દ્રિયોમાં મન છે. હવે આંખથી તમે જોવો છો, મુખથી બોલો છો, જીભથી સ્વાદ લ્યો છો, રાઈટ? અને આની ઉપર શું છે? મન છે. અચ્છા, મન ક્યાં રહે શરીરમાં? ગીવ મી આન્સર. વેર ઇઝ સ્ટે માઇન્ડ, વેર ઇઝ સ્ટે ઇન અવર બોડી? મન ક્યાં રહે? ઇન્ટેલિજન્સ, બુદ્ધિ, યાદશક્તિ બ્રેઇનમાં રહે, રાઈટ? મગજમાં રહે. આપણું જે માઇન્ડ છે, મન ક્યાં રહે શરીરમાં? કોઈ આન્સર આપીએ કે મન ક્યાં રહે? હાર્ટમાં, કિડનીમાં, લીવર, બ્રેન. વેર ઇઝ માઇન્ડ ઇન અવર બોડી? ટેલ મી નાઉ. ડિફિકલ્ટ છે ને થોડું? હા, હાર્ટ અહીંયા છે, પણ હાર્ટ એન્ડ માઇન્ડ ઇઝ ડિફરન્ટ. તમે કોઈ મનના ઝેરોક્સ કાઢ્યા છે? એક્સરા મારે કાઢવો છે, કોઈ હોય તો કહેજો. બોડીના એક્સરા નીકળે ને, MRI થાય, માઇન્ડનું MRI, મનના એક્સરા. હું તમને કહેવા માગું છું કે ગીતામાં શું કીધું? ચંચલ હિ મન, રેસ્ટલેસ માઇન્ડ જે છે એ ચંચલ છે. મતલબ મન શરીરમાં ક્યાં છે એ ફિક્સ. મતલબ તમે જ્યાં જોવો છો ને આંખમાં મન આવી જાય, સાંભળો ત્યાં મન આવી જાય, હૃદયમાં કોઈ ફિલિંગ તમને થાય ત્યાં મન આવી જાય, બુદ્ધિમાં તમે મન તો શરીરમાં ક્યાં છે એ ખબર નથી. છે ખરું? સમજાય તમને ટોપિક? અને મનનું કામ છે થિંકિંગ, ફિલિંગ, વિલિંગ. એ વિચાર કરે છે મન, વિલિંગ ઈચ્છા કરે છે, વિચાર કરે અને ઈચ્છા કરે, અને સમથિંગ ફિલિંગ જે હૃદયનો ભાગ છે, લાગણી ફીલ કરવું. મન પણ થોડું ફિલિંગનો પાર્ટ લે છે, પણ મનના 2 કામ છે, થિંક કરવું, વિચારવું, અને ઈચ્છા કરવી. પણ મન રહે છે ક્યાં? મન રહે છે શરીરની પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયોમાં. તમે જ્યાં માઇન્ડને લઈ જાઓ ને મન તમને નચાવે, પણ તમે મનને નચાવતા શીખો. તમે વાંદરા નહીં બનો, તમે મદારી બનો. મન વાંદરાને આપણે કંટ્રોલ કરવાનું છે. અને આ ટેકનિક ગીતામાં ભગવાને આપી છે, બહુ શાર્પ ને બુદ્ધિથી આપી છે. ધીરે ધીરે કહીશ જ્યારે સબ્જેક્ટ આવે ત્યારે. પણ અત્યારે મન આંખોમાં રહે છે, મન દિલમાં જ. एक शेर से मैं आपको इसको समझा देता हूं कि आंख बोली दिल से, आंख बोली दिल से, चाहा करो कम, चाहते हो तुम और रोते हैं हम. तो दिल बोला आंख से, देखा करो कम, देखते हो तुम और तड़पते हैं हम. આવું જ કંઈક થાય છે ને દુનિયામાં, આવું જ કંઈક થાય છે. એટલે આપણું મન ઘડી કંઈક જોવે છે, ઘડી કંઈક સાંભળે છે, ઘડી કંઈક ફિલિંગ કરે છે. મન કંટ્રોલમાં નથી. હવે એ મનને કંટ્રોલમાં કરવા માટે, કારણ કે એ મનને
તમે જે સાંભળો છો, જે જોવો છો, જે વાંચો છો, એમાં કનેક્ટ કરવું પડશે ને યાદશક્તિ માટે. એકાગ્રતા, જે તમારો ટોપિક હોય છે કે મન એકાગ્ર હોવું જોઈએ. અરે ભાઈ, હોવું જોઈએ, પણ કેમ થાય એ કહો ને. એ જ તો સમજાવતા હોય ને એનું નથી હોતું, અને સાંભળતા હોય એનું તો હોતું જ નથી. આપણી દશા છે. એટલે હું તમને સિમ્પલ પ્રેક્ટિકલ પ્રોસેસ દેવા માગું છું, જે શીલ પ્રભુપાદે આખા વિશ્વમાં ભગવદ્ ગીતાથી આપ્યો છે. અને સક્સેસ, મોટા મોટા પ્રોફેસરો, સાયન્ટિસ્ટો, એન્જિનિયરો શરણાગત થયા અને સફળ થયા. ફર્સ્ટ, યાદશક્તિ માટે, રિમેમ્બરન્સ માટે તમારી પાસે છે મન, તમારી પાસે છે ઇન્દ્રિયો, અને એ હોવી જોઈએ ક્લીન એન્ડ ક્લિયર. ફેસવોશ આવે ને, ક્લીન. હાર્ટ, જે મન છે એ ક્લીન એન્ડ ક્લિયર, મતલબ પ્યોર, મતલબ શુદ્ધ. ગુજરાતીમાં શું કહે? શુદ્ધ હોવું જોઈએ. અરે ભાઈ, શુદ્ધ નથી તો પ્રોબ્લેમ છે. શુદ્ધ થાય કેમ? તો એનો ઉપાય છે ફર્સ્ટ, આહાર શુદ્ધિ. તમે તમારા આહારને સત્વગુણી બનાવો. કારણ કે તમોગુણી આહાર તમારું માઇન્ડ, તમારી ઇન્દ્રિયોને તમોગુણી કરશે, તમારી યાદશક્તિ ડાઉન ડાઉન ડાઉન. સત્વત સંજાયતે જ્ઞાનમ, ગીતામાં કીધું સત્વગુણથી જ જ્ઞાન વધે. તો સત્વગુણી આહાર એટલે કે ભગવત પ્રસાદ, જે ભગવદ અર્પણ કરેલો હોય, શુદ્ધ આહાર, શુદ્ધ વસ્તુ, લિમિટેડ માત્રામાં. વિદ્યાર્થીએ ધ્યાન રાખવું પડશે આ વાતનું. તો આહાર શુદ્ધ, ધ્રુવાનું સ્મૃતિ. પછી વેદ કહે છે કે તમારી સ્મૃતિ પાવરફુલ થઈ જશે. અને સેકન્ડ થિંગ, મંત્ર મેડિટેશન. અગર તમે કોઈ પણ સબ્જેક્ટને આત્મસાત કરવા માગો છો, યાદ કરવા માગો છો, જીવનમાં ઉતારીને બીજાને પણ દેવા માગો છો, તો તમારી પાસે સેકન્ડ વન જે તમને સપોર્ટ કરશે, 11, એટલે કૃષ્ણ. એ જ કૃષ્ણનું નામ. કૃષ્ણ કહે છે કે મારી શરણમાં આવો, મારું ભજન કરો, દદામી બુદ્ધિ, હું આપું છું બુદ્ધિ. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્ર છે. બીજા ઘણા બી મંત્રો જેમાં ભગવાનનું નામ હોય. જેવી રીતે હમણાં હનુમાન ચાલ જોયો પડે, હનુમાન ચાલ છે ને. કોઈ આધ્યાત્મિક સ્પિરિચ્યુઆલિટી આપણામાં હોવી જોઈએ. જે ભગવાનનું મંત્ર, જે ભગવાનની ભક્તિ આપણા ચિત્તને શું કરશે? શુદ્ધ કરશે. માઇન્ડને પાવરફુલ કરશે, ઇન્દ્રિયોને શુદ્ધ કરશે, અને તમને યાદ રહી જશે, ઇઝીલી યાદ રહેશે. તો આહાર શુદ્ધ અને મંત્ર એડ કરો થોડું જીવનમાં. આ કરવા માટે સવાર સાંજ ટાઈમ કાઢીને, કોઈ વિદ્વાનની આજ્ઞામાં. ટીવીમાં જોઈને આડું અવળું નહીં, પાખંડ બહુ હાલે છે દુનિયામાં. પ્રોપર જે શાસ્ત્રોમાં હોય. તો ફર્સ્ટ, ગમે તે યાદ રહે. બીજું, સમજાય એ યાદ રહે. સમજવા માટે આહાર શુદ્ધિ, મંત્ર મેડિટેશન. ઓકે. થર્ડ એન્ડ લાસ્ટ, જે હું કહેવા માગું છું યાદશક્તિ માટે, જીવનમાં જે પણ વસ્તુને, જે પણ સબ્જેક્ટને તમે લાભદાયક, બેનિફિશિયલ, મહત્વપૂર્ણ સમજશો બુદ્ધિથી, તો એને ઇઝીલી જીવનમાં યાદ રહેશે. જો તમે અત્યારે નાટક કરશો, ભણશો નહીં, અને ટીવીમાં અને ફોનમાં દુનિયાદારીમાં રહેશો, તો તમે મૂર્ખ રહેશો. પૈસાય નહીં આવે, પદ પોઝિશનય નહીં આવે. તો અત્યારે જો હું યાદ નહીં રાખું, જો હું સિરિયસ નહીં ભણું, જો હું સિરિયસ વિદ્યા ગ્રહણ નહીં કરું, તો ફ્યુચરમાં મારી પાસે વસ્તુ હશે તો પણ એનો લાભ નહીં હોય. ઘણીવાર પાસે એપલના મોબાઈલ છે અને ખબર જ નથી અંદર હું છે. બુદ્ધિ નથી, કારણ કે એને શીખ જ નથી સિસ્ટમને. મૂર્ખ રહેશો વસ્તુ. પહેલાં તો એ વસ્તુ જ નહીં મળે, મળશે તો શોભા નહીં આપે તમને, તમે એનો લાભ નહીં લઈ શકો. પૈસા નહીં કમાઈ શકો, પદ પોઝિશન. અને જો તમે અત્યારે એ સબ્જેક્ટને સમજશો, યાદ રાખશો અને એને આત્મસાત કર્યો, તો મારે જીવનમાં બહુ જ કામમાં આવશે. અગર તમે આને મહત્ત્વ આપો છો, કોઈ પણ સબ્જેક્ટને, કોઈ પણ મેટરને, અને એના પોઝિટિવ ઇસ્યુ પર વિચાર કરો છો કે આ લાભદાયક છે, તો મને વિશ્વાસ છે કે તમે એને યાદ રાખવામાં પૂરો પ્રયાસ કરશો, તો ઈશ્વરની કૃપાથી તમને યાદ રહેશે. સીધી રીતે સીધું યાદ રહેશે. પણ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે એને પુનરાવર્તન, આવૃત્તિ તો કરવી જ પડે છે. અમે બધા વેદો વાંચીએ ને, બ્રાહ્મણો બી, તો બી આવૃત્તિ કરીએ છીએ. आवृत्ति तो करना पड़ता है, अभ्यास योग्य नहीं, अभ्यास तो करवो पड़शे, साथे मन स्वस्थ रही माटे शरीर पण स्वस्थ होवुं जोईए। कसरत प्राणायाम थोड़ो शरीर स्वस्थ, कारण के ढीला मांदा व्यक्ति बिचारा शुं करे, मगज एनुं हले नहीं। तो शरीर स्वस्थ हशे, मन स्वस्थ हशे तो तमारी याद शक्ति माटे जरूरी पार्ट छे। आवृत्ति करशो वारंवार। अने लास्ट छेल्लुं छे कि तमे कोई पण सब्जेक्ट वांच्यो, सांभळ्यो, समज्या अने याद रह्यो, सपोज एमांथी कांई याद रह्युं
તો એક સેવા કરજો, તમારા ફ્રેન્ડને એ સમજાવજો. એક ટીચર બોલ્યા છે અને એનો અનુભવ છે, અહીંયા પણ ઘણા ટીચરો છે એનો હશે, કે સાચું ને સારું તો ત્યારે જ શીખાય જ્યારે અમે બીજાને શીખવાડ્યું. કોઈ પણ સબ્જેક્ટ સાચો અને સારો ત્યારે જ અમે શીખાય જ્યારે અમે બીજાને, કારણ કે એ શીખે કે ન શીખે આપણું પાકું થાય છે સર, આપણું પાકું થાય. તો એને બોલવાથી તમારી સ્પીચ ઇન્ક્રીઝ પણ થશે, સાથે સાથે યાદશક્તિ પણ થશે. અને જેને શીખવાડ્યું છે એના બ્લેસિંગથી પણ કદાચ યાદ, અને જેનાથી શીખા છો એ ગુરુ કે એ વેદ કે સબ્જેક્ટ, એ પણ તમારી ઉપર બ્લેસિંગ આપશે કે આ મને દિલથી એક્સેપ્ટ કર્યું અને બીજાને વહેંચે છે. તો આવી રીતે બ્લેસિંગથી યાદશક્તિ વધે છે. ઘણા લોકો કહે છે મારામાં તો યાદશક્તિ છે જ નહીં, મને તો યાદ રહેતું જ નથી. નો, કોઈ પૂર્ણ નથી. અભ્યાસ કરવાથી, મહેનત કરવાથી, ભગવાનની કૃપાથી બધું જ શક્ય છે. યુ આર નોટ બાઉન્ડ ટુ રિમેન એઝ યુ આર. તમે જેવા છો એવા જ બની રહેવા માટે બાધ્ય નથી. બધું જ થઈ શકે. સર કરતાં પણ મોટી સ્કૂલ આપણે ખોલી શકીએ. ઓકે, તમને આ શબ્દ કદાચ કોઈ નહીં કીધો હોય. જ્ઞાન મંજરી કરતાં પણ વર્લ્ડમાં મોટી સ્કૂલ અહીંયા બેઠેલો કોઈ વિદ્યાર્થી ખોલશે ને ત્યારે જ જ્ઞાન મંજરી સક્સેસ માનશું અમે પણ. ભલે આવો વિચાર કરો, ઈચ્છા રાખો, ટ્રાય કરો. આવી ન ખોલીએ તો થોડીક તો ખોલશું. સૂર્ય નહીં બન્યા તો દીવો તો બનશું. એક બેને તો અંજવાળા કરશું યાર, એક ઓરડામાં તો કરશું. અને કોઈને ન કરીએ તો આપણે તો કોકના આધારે નહીં રહીએ એટલીસ્ટ. અને જો આ બધું નહીં વિચાર્યું તો જીવન બ્લેક થઈ જશે. એટલા માટે નાવ આઈ ફિનિશ હિયર. હું અહીંયા પૂરું કરું છું. હું જે કાંઈ બોલ્યો એની પાછળ મારો એક જ હેતુ છે. સૌથી મહત્ત્વનો પાવરફુલ મુદ્દો છે 11 માટે 1 યુ એન્ડ સેકન્ડ ઈશ્વર ભગવાન. તમારી મહેનત ઈશ્વર, બે 11 હોય એની હારે કોઈ ન આવે. ક્રિકેટની ટીમમાં 11 જ હોય છે તો અમુક હારીને આવે છે, IPL હોય કે વર્લ્ડ હોય, પણ 11ની બહુ મહત્તા છે. તો આપ સૌને ગુડ લક, થેન્ક યુ. અને આઈ પ્રે ટુ માય લોર્ડ શ્રી કૃષ્ણ તમને દિલથી આશીર્વાદ આપે, શક્તિ આપે, ભક્તિ આપે. અને ઘણી બધી માતાઓ પણ બેઠી છે. આ વિદ્યાને ધન બનાવો, વિદ્યાને પ્રેમ કરો. વિદ્યા સરસ્વતીની ઉપાસના છે અને સરસ્વતી શક્તિનું મૂળ સ્વરૂપ છે ભગવાનની. અને જો આવી રીતે દિલથી કરશું તો નિશ્ચિત એની કૃપાથી એન્ડ ઓફ ધ લાઈફ વી વિલ બી સક્સેસ. આપણે પણ જીવનના અંતે એકવાર સક્સેસ થશું. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ.